عید کو پیار اور بھائی چارے کا تیوہار کہا جاتا ہے۔ اس دن نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، کئی طرح کے پکوان کھائے جاتے ہیں جس میں شیر خورما، بکلاوا، نہاری اور کئی سارے پکوان موجود ہوتے ہیں۔ تو عید کے بارے میں خاص بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمران جی، مولوی ہیں جو۔ آپ کا بہت بہت سواگت ہے ٹی وی NRI پہ۔ شکریہ آپ کا۔ تو عمران جی، آپ سے عید کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ کافی پیارا تیوہار ہے عید، دیش بھر میں بڑے پیار اور اتساہ کے ساتھ منایا جاتا ہے، نئے نئے کپڑے دیکھنے کو پہننے کو ملتے ہیں۔ عید جو ہے نا جی، عید کے معنی خوشی کے آتے ہیں جی، اور عید ہم اس لیے مناتے ہیں کہ عید سے پہلے ایک مہینہ آتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ جی۔ اس مہینے میں ایک مہینے ہم روزہ رکھتے ہیں، رات کو ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہم تراویح۔ اس میں ہم ایک بندہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، مولوی ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، پیچھے سب بندے اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب ایک مہینے کے ہم روزے رکھ لیتے ہیں، رات کو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی خوشی میں ایک مہینے کے بعد پھر یہ عید کا تہوار آتا ہے، اور اس میں ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں عیدگاہ میں جا کر یا اپنی مسجد کے اندر، اور وہاں ہم اللہ سے یہی مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے ایک مہینے کے روزے رکھے تو اس خوشی میں اللہ ہماری ان جو ہم نے اللہ کی جو پوجا کی ہے، عبادت کی ہے، وہ قبول کی۔ اس کے سامنے ہم وہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے کہنے سے ایک مہینے کے ہم نے روزے رکھے ہیں، راتوں کو اٹھ کر تیرے ہی کہنے سے ہم نے عبادت کی ہے، اے اللہ ہمارے ان روزوں کو، ان رات کو جاگنے کو، اور جو بھی کچھ ہم نے نیک کام کیا ہے اس مہینے میں، ان کو قبول کر لے۔ اور قبول کرنے کے بعد اس خوشی کے اندر پھر یہ عید کا تہوار ہم مناتے ہیں۔ اور اس تہوار میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں غریبوں کو ساتھ رکھ کر یہ تہوار منایا جاتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جو اسلام کے بانی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ معصوم بنا پرانے کپڑوں میں کھڑا ہوا تھا، اور اس کا چہرے کے اوپر بھی گرد و غبار تھا۔ تو ہمارے نے اس بچے کو سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا کہ بیٹے آپ کا کوئی گھر ور کوئی ماں باپ ہے؟ اس نے بچے نے انکار کیا، تو آپ اس کو واپس اپنے گھر لے گئے اور جا کر اس کو اپنے ہاتھ سے نہلایا دھلایا، اور اس کو اچھے کپڑے پہنا کر اس کو ساتھ اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے کر گئے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ یہ تہوار خصوصی طور پر ہمارے لیے ان جو غریب مسلمان ہیں یا جو بھی غریب ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اور اس تہوار کے اندر ہم خاص طور پر تو اس میں جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اس حساب سے اس میں کھانا بناتا ہے، اور اپنے دوستوں کو گھر پر بلا کر اس کھانے کو کھلاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ لیکن اس بار یہ تہوار کچھ الگ ہے۔ کچھ الگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس جو بیماری چلی ہوئی ہے، اس لیے ڈاکٹروں کی ہدایت اور ڈاکٹروں کی اس کی مطابق کوئی کسی کے گھر میں نہیں آ رہا ہے، تاکہ وہ جو بیماری ہے اس سے ہمارا ملک اور ہم سب محفوظ رہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے ہم گلے بھی نہیں مل رہے ہیں، اور نئے کپڑے بھی اس بار کسی نے نہیں بنائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کو ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ اور سادہ انداز میں عید منائی ہے ہم نے اس بار پورے ہندوستان میں، اور تمام نے مل کر یہ دعا کی ہے کہ جو بیماری ہمارے ملک کے اندر ہے اور پوری دنیا کے اندر ہے، اللہ اس بیماری کو سے تمام انسانیت کی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما۔ تو اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کرونا وائرس جیسی مہاماری کا جو اثر ہے وہ عید کے طور پر کافی حد تک دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی نہیں، کرونا وائرس کی بیماری کا مہاماری کا تو سارے ہی مذہبوں کے اوپر ہے، لیکن یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مسجدیں کھلی رہتی ہیں، اور وہ تمام مسلمان مسجدوں کے اندر آتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کرتے ہیں، روزہ مسجد میں آ کر کھولتے ہیں۔ اور عید کے دن آپ نے دیکھا ہو، اس سے پہلے عیدگاہ میں اور جہاں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے، لیکن اس بار اس بیماری کی وجہ سے مسجدیں خالی ہیں۔ ہر ایک مسجد کے اندر مولوی کے ساتھ 5 ہی آدمیوں نے نماز پڑھی ہے۔ اوکے، تو عید سے جڑا ہم اتہاس جاننا چاہیں گے، جیسے یہ پروفٹ محمد سے اوریجنیٹڈ کیا گیا شبد ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ تو میں نے بتلایا نا کہ عید کے معنی خوشی کے ہیں، اور یہ عید جڑی ہوئی ہے رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ۔ رمضان مبارک کے مہینے کے ہم روزے رکھتے ہیں، شام کو نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس لیے اس کی خوشی کے اندر یہ روزہ رکھنے کے بعد اور رات کو جاگنے کے بعد، اس لیے ہم ایک دن جب
एक शव्वाल आती है, तो उस दिन फिर हम ईद की नमाज पढ़ते हैं और ईद की खुशियां मनाते हैं कि हमने, ए अल्लाह, जो तूने हमारे सामने हुक्म किया था हम उसको बजा लाए। ये जैसे कि इमरान जी भाईचारे का त्योहार है, प्यार का त्योहार है। कहीं ना कहीं जी लगता है कि जो कुछ धर्म है, सारे धर्म बराबर है, मुस्लिम धर्म हो, जी। सिख हो, हिंदू हो, कहीं ना कहीं लगता है कि जो कुछ धर्म है आज ईद को किस नजरिए से देखते हैं आपके मुताबिक? हालांकि ये प्यार भरा त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, इसे बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। देखिए, ईद के दिन हमने तो ये देखा है और हमारे साथ तो ये होता है कि जितने भी हमारे दूसरे मजहब के लोग मिलने वाले हैं, चाहे मंदिर के पुजारी हों या गुरुद्वारे के भाई जी हों, या इसके अलावा जितने भी और लोग सियासी समाजी हैं, सब हमारे घर आते हैं और ईद की मुबारकबाद दे के जाते हैं और हमारे घर बैठ कर जाते हैं और गले मिलते हैं। हम्म। लेकिन इस बीमारी की वजह से इस बार ना हम किसी के जा रहे हैं, ना कोई हमारे यहाँ आ रहा है। तो बदलाव मनाने के, इस त्योहार को मनाने के तरीके में कोई आपने कहीं ना कहीं कोई बदलाव नजर आया? नहीं, कोई बदलाव तो कोई नहीं है। बस बस तो वही है कि हमने ईद हम्म, के दिन अपने, जैसे हमारे यहाँ मस्जिदें फुल होती हैं, ईदगाह फुल होती है और गलियों के अंदर एक चहल पहल होती है, हम्म। बाजारों के अंदर एक रौनक होती है। बस इस बीमारी की वजह से बाजारों की रौनक भी खत्म हो गई, ईदगाह भी खाली हैं और मस्जिदें भी खाली हैं। पकवानों के बारे में जानना चाहेंगे। पकवान काफी खास होते हैं, जैसे शीर खुरमा हो गया, खिमानी सेवइयां होगी, खजूर हो गए। पकवानों के बारे में बताएं थोड़ा सा। कि हम उनको स्पेशल अपने घरों में पकवान कौन कौन से खास पकवान जो है आपने बनाए हैं ईद के खास मौके पे? हेलो। हाँ इमरान जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ इसको रही है। बोलते हैं मीठी ईद। ईद के साथ बोलते हैं इसको मीठी ईद। हम्म। तो इसके दिन हम जो भी पकवान बनाते हैं सब मिठाई बनाते हैं, जैसे शीर माल हो गया और हम्म। शीर कौरमा हो गया। और इसके अलावा और भी जितने भी हम बनाते हैं, सब जो भी कुछ बनाएंगे वो मिठाई बनाएंगे, हम्म। क्योंकि ईद के दिन एक खुशी का दिन है और खुशी में जो है ना आदमी मिठाई खाता है, तो इसलिए हम मिठाई हम्म। बनाते हैं। हम्म। तो कुछ पकवान बनाए, आप दिखा सकते हो अपने कौन कौन से पकवान तैयार किए हैं इस खास मौके पे? हमने एक तो बनाया शीर माल जी। ओके। आपको नजर आ रहा है, ये कैसे दिखाऊं मुझे आपको? अभी नजर नहीं आ रहा, आप दिखा दो मुझे, थोड़ा सा नजदीक से दिखा दो। जी, एक मिनट में दिखा रहे हैं। ओके। ये तो आप शीर देख माल सकते है। हैं इमरान जी, ये पकवान है ईद के, जो काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं हमको। जी जी। ये हमने उसका स्पेशल ये बनाया है, छोले हैं। ओके। जी। ओके। और ये हमने बनाया है, ये मीठी चीज है, इसके अंदर बादाम और काजू वगैरह ये सब पीस के उसके साथ बनाए हैं हमने ये। हम्म, बहुत बढ़िया। तो मस्जिद देखना चाहेंगे आपकी? मस्जिद भी दिखा देते हैं आपको। मस्जिद, हाँ से दिखाइए। आ रही मस्जिद नजर आपको? हाँ जी, नजर आ रही है। ये मस्जिद हमारी अंदर से है। ओके। आजकल हमने मस्जिद को भी सैनिटाइज किया हुआ है ना, ये पूरा। हाँ जी। ये मस्जिद है हमारी। हम्म। जी। ये जामा मस्जिद है और हम्म। चंडीगढ़ की सबसे पुरानी मस्जिद यही है, जामा मस्जिद। ओके। जी जी। ये हमारा क्यों यहाँ वो भी चलता है ना मदरसा, इस मस्जिद में वो है जिसकी ओके। बिल्डिंग है सब ये। जी। तो ये कितने साल पुरानी मस्जिद है? जैसे आपने बताया कि सबसे पुरानी ये मस्जिद है ये तकरीबन चंडीगढ़ की। 100 साल पुरानी मस्जिद होगी जी, कम से कम ये 100 साल पुरानी मस्जिद है ये। कम, ये जो यहाँ के मनी माजरे के वो थे ना राजा, ये उनकी बनाई हुई मस्जिद है। ओके। जी। तो इमरान जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे लोगों के दिलों में, मनों में आज भी भेदभाव है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हालांकि मुस्लिम भाईचारा सबसे, जो मुस्लिम धर्म है, सबसे प्यारा धर्म है, इसको
सबसे मतलब इनके दिल में किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं होता, लेकिन कुछ धर्मों में आज भी भेदभाव है इस धर्म के प्रति। आप उनको क्या कहना चाहोगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, हम तो उनसे ये कहेंगे कि वो आए, इस्लाम मजहब को समझें, इस्लाम मजहब को पढ़ें, और इस्लाम मजहब को जब पढ़ेंगे या बैठेंगे मिले जुलेंगे तो उससे फिर आपस के भेदभाव खत्म होंगे। और वो ज़्यादा लोग नहीं है, अगर पूरी जो हम हिंदुस्तान में देखें तो वो गिने चुने लोग हैं, मुट्ठी भर भी लोग नहीं है जो इस्लाम से नफरत करते हैं। ये वरना तो हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है कि यहाँ हर आदमी एक दूसरे का मजहब का एहतराम करता है, मोहब्बत करता है। मैं अपने चंडीगढ़ और मनी माजरा, जिस जगह हम चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ और मोहाली और पंचकूला की मिसाल पेश कर सकता हूँ कि यहाँ आपस में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है और सब एक दूसरे का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं और एक दूसरे के साथ हर त्यौहार में शरीक होते हैं। ये चीज़ तो चंडीगढ़ और पंचकूला मोहाली में तो है। और हम ये कहेंगे जिन लोगों के अंदर भेदभाव है वो आए हमारे शहर में और वो आकर देखें हम कैसे यहाँ सब मजहब वाले आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और वो यहाँ से एक सबक और लेकर जाएं और उस मोहब्बत को वो पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं ताकि जिन जो भेदभाव है वो ख़त्म हो जाए। तो जाते जाते आप ईद के त्योहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे और लोगों को क्या कुछ कहते जाइए आप? बस हम तो ये कहेंगे कि ईद का त्यौहार है, इसको सादगी के साथ मनाएं और जितना हो सकता है इस त्यौहार पर हम अपने पैसे बचाते हैं और उन पैसों को बचाकर हम आज लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से बहुत सारे मजदूर हमारे, बहुत सारे बेचारे गरीब भाई ऐसे हैं कि जिनके यहाँ खाने के नहीं है, ताकि हम उन तक भी ये पैसा जो हम पैसा बचाएंगे उन तक हम ये पैसा पहुंचाएं और उनके घर के अंदर भी सुबह और शाम खाने को उनको भी मिल सके। हम तो यही कहेंगे। और तो ये दूसरा हम थी ये कहेंगे कि ईद के दिन हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है इसको खुदा ख़त्म फरमाए। तो ये थे मेरे साथ मोहम्मद इमरान, जिन्होंने ईद के बारे में हमसे खूब सारी बातें की और पकवानों के बारे में भी बताया, और साथ ये भी कहा कि जो आज भी लोगों के दिलों में मनों में भेदभाव है वो भेदभाव को मिटाए, प्यार से मिलजुल कर रहें और ईद के त्योहार को खुशी खुशी मनाए। बने रहिए टीवी NRI के साथ। धन्यवाद आपका इमरान जी। शुक्रिया आपका।